ਪਿੱਛੇ ਮੋਨ ਭਾਜੀ मुहिम चल रही है बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई जिस ऑपरेशन के 7-8 लाख गोलियां वगैरह पड़ती इन्हों की जो मार्केट वैल्यू है वो 54 करोड़ है। इस गैंग की फंड की शुरुआत 30 मार्च में हुई थी जदों कि अभी इन्हों का एक मैंबर सारा कुछ पता किया कि ये गोलियां है इतों खरीद के लेके आता गल होती है कि जी दवाई डॉक्टर की कई बार वो किसी मुझे नींद आ रही होगी उसकी नींद के डेली और बीमारी लेके आ रही थी तो जो इन्हों की MRP थी उस तो भी 3 गुना प्राइस से बेच रही पहले तो MRP कंपनी ज़्यादा लगा के रखती है उस तो भी 3 गुना प्राइस से बेच रही थी इन्होंने अनूप की इंट्रोगेशन तो बाद उसकी फिर जोड़े बंद ये बेचना सी जांच कर रहे हैं और भी खराबी होगी संभावना है मेरठ तो अभी 4 बंदे पड़े मात्रा उन्होंने भी फैक्ट्री करवा के अपनी लुधियाना पुलिस ਨੂੰ एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसके खिलाफ असी मानयोग CM साहब और मानयोग DGP साहब के दिशा निर्देशानुसार मुहिम चलाई हुई है जिहदे तहत सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि लुधियाने दे विच ये जिहड़ी नशे दी गोलियां दा काम हो रहा है ते 1 मार्च नूं साडी पहला रेड हुई सीगी फस्ट रेड इस ऑपरेशन दी ते उस वेले असी एक अनूप नां दे बंदे नूं फड़िया सी ते उस तों 1.25 लाख गोलियां नशे दियां इंटॉक्सीकेटिंग ड्रग जिहड़ी कैप्सूल्स टैबलेट्स वगैरह बरामद हुई सीगियां। उस तो बाद ये साडे ऑपरेशन की शुरुआत सीगी असी अनूप की चंगी तरह पुछगिछ की ये पता लगाया कि ये किहड़े बंदे तो ये गोलियां नशे दियां खरीददा सी किस तरीके नाल इस तक गोलियां पहुँचदी सीगियां ते किस तरीके नाल ये पैसे उन्हां नूं सप्लायर्स नूं दिंदा सी ते अगे गोलियां नूं ये किस तरीके नाल बेचदा सी उस सारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की असी डूंघाई तक जाके पड़ताल की ते पता लग्या कि ये अनूप लुधियाने दे विच वख-वख बंदियां नूं ये गोलियां सप्लाई करदा सी ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ भी गोलियां सप्लाई करता सी उन्हां ते भी असी इमीडिएटली रेड की उन्हां दे रंगे हाथी उन्हां तो गोलियां नशे दियां बरामद हुई उन्हां दे खिलाफ असी फिर वख-वख परचे दर्ज किए। हुण तक इस ऑपरेशन दे विच 6 परचे दर्ज हो चुके हैं। जिहड़ा मेन चीज़ सीगी जिहड़े बंदे तो ये खरीददा सी वो सप्लायर जिहड़े वड्डे सप्लायर सी वो आम तौर पर बच जाते सी उन्हां तक असी फिर पहुँचण की कोशिश की तो पता लग्या कि वो मेरठ तो इस नूं सप्लाईज़ बल्क दे विच आ रही सीगियां ते फिर पुलिस ने अपने प्रोडक्शन अपने जज साहब तो ऑर्डर वगैरह लैके परमिशन लैके मेरठ रेड की ते मेरठ दे विच जिहड़ी इन्हां ने इलीगल स्टोर बना के अपनी दवाइयां रखी हुई सीगियां ते साथियां ने वो असी बरामद कीतियां। 4 मुलजिम मेरठ तो असी बरामद फड़े ते उन्हां दे जिहड़े गोडाउन्स वगैरह सीगे उत्थों तुहानूं तकरीबन टोटल हुण तक मिला के 7-8 लाख इंटॉक्सीकेटिंग टैबलेट्स जिन्होंने कि असी फार्मा ओपीओइड कैटेगरी दे विच मनते हैं वो कैप्सूल इंजैक्शन सीरप ये सारे बरामद हुए हैं। इन्हां दी जिहड़ी ड्रग्स टोटल हुण तक जिहड़ी बरामद हुई हैं उन्हां दी जिहड़ी मार्केट वैल्यू है वो 54 करोड़ 54 करोड़ रुपए की बरामदगी हुण तक ये हुई है। ये जिहड़ी ड्रग्स हैं आम तौर पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इन्हां नूं कहा जाता है कि डॉक्टर की पर्ची तो बाद ही कोई इन्हां नूं बेच सकता है तो बिना लाइसेंस ले इन्हां नूं कोई बना नहीं सकता। ये अक्यूज़ड इन्हां नूं बिल्कुल बिना लाइसेंस ले ही बना रहे सी स्टोर कर रहे सी ते बेच रहे सी इस करके इन्हां नूं असी फड़िया है। ड्रग्स मनी इन्हां तो तकरीबन 5,44,000 रुपए की ड्रग्स मनी भी बरामद हुई है। इस गैंग के टोटल 15 मुलजिम हुण तक असी फड़न दे विच सफल हो पाए हैं जिहदे विच कूरीयर के थ्रू कई बार ये गोलियां आंदी सीगियां मेरठ तो वो कूरीयर वाले भी असी फड़े हैं
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਮੇਰਠ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਮੇਰਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਮਾਨ ਐਂਡ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਗਪਿਨ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਨੂਪ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਦਰਜ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੂਪ ਵਗੈरह ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆधा पर्चा पहला भी है, छोटा मोटा ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। सर अभी भी लुधियाना के आउटर एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ NDPS ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਿਟੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ADCP 1 ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ACP ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ACP ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SHOs ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ SHOs ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ACP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੀਮਸ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮਰਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 FIRਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਗਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲੀਨ ਚੀਟਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ CP ਸਾਹਿਬਾਨ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 6 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਡ ਨਾ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਵ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 45 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 45 ਪਲੱਸ ਸਭ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਖਤਾਈ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।